Hi everyone. Today we're going to discuss the topic of low back pain. Shall we start? Anyone about low back pain? So the low back pain is most common musculoskeletal conditions. It most commonly occurs in the desktop workers and teachers. So the pain or stiffness localized below the costal margin and above the inferior gluteal fossa. Then what about the causes? If you already say something else. The causes of low back pain is classified into mechanical cause and non-mechanical cause. Sir. Mechanical causes are disc herniation, degenerative disc disease, ligament strain, and non-mechanical causes are ankylosing spondylosis, osteoporosis, uh, and somatization. Next. The clinical features, the general symptoms of the pain, it's particularly localized at the lumbosacral region and muscle spasm, reduced range of motion. If the nerve involvement is occurred, there will be a tingling sensation, burning sensation, and numbness. Any pain patterns? We'll see. There will be a radiating pain, sir, if the nerve is involved. Next. The diagnosis, the patient history taking, and the gait abnormalities, posture, and the X-ray, MRI, and CT scan. So, in the management, medical management, the medications which are given are analgesics and corticosteroid injections are given, sir. Neuropathic pain agents and NACDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs are given, sir. And what about the surgical management? The surgical management can be laminectomy, discectomy, vertebrorrhaphy, debridement removal, and spinal fusions. In PT management for acute stages, we'll be doing electrotherapy and cryotherapy. In subacute management, we'll be doing the stretching and things. For chronic, we'll be giving core strengthening and aerobics. Any questions about low back pain? Any doubts? We have few questions Yeah. regarding low back pain, sir. What will be the risk factors for low back pain, sir? Maybe it's throughout the day, long sitting or poor postures, long standing, abnormal weightlifting postures, and awkward movements. Um, maybe osteokinetic movements, weakness of osteokinetic movements, and core muscle weakness. There will be lot of risk factors. நாட் எவ்ரி பேக் பெயின், அதாவது எல்லா பேக் பெயினும் வந்து லோ பேக் பெயின் கூட சேராது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ரோச் இருக்கும். இப்போது ஆர்கனல் இஷ்யூஸ்லேயும் இல்லை வந்து வேறு ஏதோ லிகமெண்ட் ஸ்டெயின், வேறு சம்திங் ஆஃப் நீயோட அப்னார்மிட்டிஸ் கூட உனக்கு லோ பேக் பெயினில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரெஃபர் பெயினாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பட் ஆனால் டிப்பிக்கல் லோ பேக் பெயின் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து காமனாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்வெல்லிங், லிகமெண்ட் ஸ்டெயின், இது மட்டும் தான் டிப்பிக்கல் லோ பேக் பெயின்னு சொல்லுவோம். மற்றபடி எல்லாமே வந்து ஆஸ்டியோகைனமெட்டிக் வீக்னஸ்ஸு, கோர் மசில் வீக்னஸும் போனோட பேலன்ஸ் இஷ்யூஸ்லாம் கலெக்டிவாக வந்து அது ரெஃபர் ஆகும்போது தான் லோ பேக் பெயின்ன்றது தனியாக ரெஃபர் ஆகும். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? சார் மெக்கானிசம் ஆஃப் லோ பேக் பெயின் சார் எப்படி அது வந்து வரும்? மெக்கானிசம் ஆஃப் லோ பேக் பெயின் வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா, அது சொல்லுவேன் லோடிங் அன்லோடிங் மூமெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதில் கிளியர் ஆகும். பேசிக்ஸ் ஆஃப் லோ பேக் பெயினில் வந்து லோடிங் அன்லோடிங் மூமெண்ட்ஸ். இப்போ லோடிங் அன்லோடிங் மூமெண்ட்ஸ்னால் அனாட்டமி வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வெர்டிபிள் டிஸ்க் தான் உன்னோட லோட்ஸ் ஃபுல்லாக உன்னோட பேக் பெயினில் வந்து தாங்கும். ஸோ அப்போ அந்த இன்டர்வெர்டிபிள் டிஸ்கில் லோடிங் அன்லோடிங் எப்படி நடக்குது? கப்ளிங் மூமெண்ட்ஸ் எப்படின்னா, கப்ளிங் மூமெண்ட்ஸ் என்னென்னு தெரியுமா? கப்ளிங் மூமெண்ட்ஸ் தெரியுமா இருக்காச்சு? ஸோ இப்போது ஒரு போன் ஃப்ளெக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் மேலே இருக்க போனும் மூமெண்ட் ஆகணும், கீழே இருக்க மூமெண்ட் ஆகணும். ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஆன்டீரியராக புஷ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு டவுன்வர்டில் இருக்கிற போன் வந்து லேட்டரலாக ஃப்ளெக்ஸ் ஆகணும், ரொட்டேஷனும் ஆகணும். அப்போ அது ஆன்டீரியராக புஷ் ஆகணும். இந்த மூமெண்ட்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுன்னா டிப்பிக்கலாக அதில் போனோட ஆஸ்டியோகைனெடிக் செயினே வந்து இதாகும், டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும். ஏன்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய மசில்ஸ் இஷ்யூஸ். ஸோ அதனால் இன்னொரு மசில் ட்ரிகர் ஆகும். ஸோ எல்லாமே வந்து ரப்பர் பேண்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி தான். இப்போ ரப்பர் பேண்டு இப்போ இழுத்து பிடிச்சிருக்கு, லோ பேக் அதில் வந்து போன் வந்து நம்ம நடுவில் இருக்குது. இந்த சைடு ஒரு ரப்பர் பேண்ட், இந்த சைடு ரப்பர் பேண்ட்னா போன் இப்படி ரொம்ப நேரமாக இப்படி திரும்பி இருந்தால் இந்த ரப்பர் பேண்ட் வீக் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மசில்ஸ், ரப்பர் பேண்ட்னா மசில்ஸ்,
மசில்ஸும் சேர்ந்து வீக் ஆகிட்டே இருக்கும், இல்லைன்னா ட்ரிகர் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ பெயின் இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும். ஆனால் இங்கே தான் பெயின் ஆரிஜின் இருக்குது. என்னோட ரெஃபர் பெயின் வந்து வேற எங்கேயும் இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இது பெயினாகவே தெரியாது. அதோட ஆரிஜின் வந்து இங்கே தான் இருக்கும். டிப்பிக்கலாக அதோட ஆரிஜின் இங்கே தான் இருக்கும். வேறு ஏதாச்சும்? சார் ergonomical கரெக்ஷன் சார். எர்கனாமிக்கல் கரெக்ஷன்ஸ் வந்து லாங் சிட்டிங்கில் இருந்தாங்கன்னா சிட்டிங் சேர்ஸ் அவங்களுக்கு மாற்றலாம். ஸோ வெயிட் லிஃப்டிங், ப்ராப்பர் வெயிட் லிஃப்டிங் மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் பேட்டர்னு, ரன்னர்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி லோ பேக் பெயின் வரும். ரன்னிங் பேட்டர்ன் தப்பாக இருக்கும்போது லாங் வாக்கிங்கு, லாங் ஸ்டாண்டிங்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தரணும். ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து ரொம்ப அதாவது நார்மலாக இப்படி நிற்கிறவங்களுக்கும் சிங்கிள் லெக் ஸ்டாண்டிங் இப்படிலாம் நிற்கிறவங்களுக்கும் 2 காலம் அகட்டி வச்சு நில்லுங்க. ப்ரொலாங்காக நில்லுங்கன்னா நிற்கிற மாதிரி ப்ரொலாங்டு. இப்போ எப்படியா சொன்னால் டீச்சர்ஸு, சேல்ஸ்மேனு இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரொலாங்காக நீங்கள் லாங் ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கும்போது 2 காலம் நல்லா அகட்டி வச்சு நின்னீங்கன்னா வெயிட் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேலன்ஸ் நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அதனால் லாங் ஸ்டாண்டிங் அந்த மாதிரி போஸ்டரை கொடுக்கலாம். வேறு என்ன? டிரைவிங் மெத்தட்ஸ் மாற்றலாம். டிரைவர்ஸோட மெத்தட்ஸு, பில்லோஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு நம்ம உட்கார பொசிஷனில் வந்து பில்லோஸ் எப்படி மாதிரி வைக்கலாம். அந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இது பண்ணலாம். வேறு மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ஸில் வச்சுருக்கா? எனி மேனேஜ்மெண்ட் டவுட்ஸ்? ஸோ சர்ஜரி கரெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லேமனெக்டமி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ லேமனெக்டமின்னு எடுத்துட்டோன்னா டிஸ்க் பல்ஜோட எக்ஸஷன் தான் லேமனெக்டமி பண்ணுறோம். எக்ஸசிவ் டிஸ்க் பல்ஜ் தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஸோ அந்த லேமனெக்டமியும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் யூஸ் இல்லை. ஸோ இப்போ ஒரு ஆஃப்டர் த ஃபீமேல் மெனோபாஸ் வந்து லேமனெக்டமி வந்து ரேர். 90% ஆஃப் கேசஸ் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க. லேமனெக்டமி பண்ணலாம், ஏன்னா பண்ணி யூஸ் கிடையாது. ஏன்னா ரீஅப்சர்ப்ஷன் ரேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாடியோட க்ரோத் லெவல் எதுவுமே வந்து லேமனெக்டமி, அதாவது திருப்பி அந்த டிஸ்க் பல்ஜை வந்து டிஸ்க் க்ரோத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாது. ஸோ லேமனெக்டமி வந்து நல்ல ப்ரொசீஜர், பட் ஆனால் அதுக்கு க்ரோத் ரேட் கம்மி. எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்றதுல 35 years 40 yearsலேயே வந்து லேமனெக்டமி வேணும். ஃபியூஷன் சர்ஜரிஸ் இருக்குது. ஃபியூஷன் சர்ஜரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃப்ராக்சர் கேசஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து அப்நார்மல் டிஸ்க் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது, ஸ்போர்ட்ஸ் இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கவங்களுக்குலாம் ஃபியூஷன் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் அதான் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா மோஸ்ட்லி ப்ரோக்கன் ஃப்ராக்சர்ஸ் இருக்கும், ஸ்பைனல் ஃப்ராக்சர்ஸ் இருக்கும், ஃபேஸஸ் ஜாயிண்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், ஃபேஸஸ் ஜாயிண்ட் ஃப்ராக்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது ஃபியூஷன் சர்ஜரிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ்? தேங்க்யூ.